السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیگی قیادت کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی۔ نواز شریف اور مریم نواز سمیت 43 رہنماؤں کے خلاف لاہور میں پرچہ کٹ گیا۔ درخواست گزار بدر رشید نامی شہری نے نواز شریف پر افواج پاکستان اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور سازش کا الزام لگایا۔ مقدمے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ بھی نامزد ہیں۔ خواتین رہنماؤں اور 3 ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں جانیے۔ نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان، خواجہ آصف، احسن اقبال سمیت نون لیگ کے 43 رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج۔ لیگی رہنماؤں پر اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر، اعلیٰ عدالتوں اور مسلح افواج کو بدنام کرنے کی کوشش اور دیگر الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، سعد رفیق، محمد زبیر، مریم اورنگزیب، رانا ثنا، خرم دستگیر، مفتاح اسماعیل، عظمیٰ بخاری، پرویز رشید، امیر مقام راجہ ظفر الحق سمیت کئی دیگر رہنماؤں کو بھی مقدمے میں شامل کیا گیا ہے۔ مقدمے میں 3 ریٹائرڈ جنرل عبدالقادر بلوچ، عبدالقیوم اور صلاح الدین ترمذی کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ بغاوت سمیت 11 دفعات کے تحت مقدمہ بدر رشید نامی شہری کی مدعیت میں تھانہ شادرہ میں درج کیا گیا۔ مدعی کا موقف ہے کہ نواز شریف کے 20 ستمبر اور 1 اکتوبر کے خطابات کا بنیاد پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کرنا ہے۔ وہ سازش کے تحت افواج اور حکومت پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ بغاوت کا مقدمہ درج ہونے پر لیگی رہنماؤں کا پارا ہائی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ آئین کی بات کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی، کسی میں ہمت ہے تو ہتھ کڑی لگا کر دکھائے۔ جبکہ احسن اقبال بولے، حکومت قومی اداروں کو اپنی سیاسی جنگ میں جھونک رہی ہے۔ عظمیٰ بخاری نے مقدمے کو میڈل قرار دے دیا۔ تبدیلی سرکار پر متوالے برس پڑے، شاہد خاقان عباسی حکومت پر خوب گرجے برسے، کہا وفاقی وزراء میں ہمت ہے تو بدر رشید کے بجائے اپنے نام سے پرچہ درج کرائیں۔ واضح کر دیا کہ حکومت مخالف تحریک کسی صورت نہیں رکے گی۔ آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ ہم حاضر ہیں، ہتھکڑی لگانی ہتھکڑی لگا لو، ہمت ہے تو لگاؤ ہتھکڑی۔ احسن اقبال نے دعویٰ کیا کہ عوامی مسائل کی بات کرنے والوں پر غداری کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پاکستان کے قومی اداروں کو اپنی سیاسی جنگ میں جھونک رہی ہے۔ جو پاکستان کے آئین سے روگردانی کرے گا، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ جج ہو، ہم اس سے جنگ کریں گے۔ عظمیٰ بخاری نے مقدمے کو حکومت کی جانب سے اوچھا ہتھ کنڈا قرار دیا۔ غداری کے جو مقدمے ہیں یہ میڈل ہیں ہمارے لیے۔ ہماری تحریک ابھی باضابطہ شروع نہیں ہوئی، ان کی چیخیں سنبھالے نہیں سنبھل رہی۔ حکومت کو چیلنج کرتی ہوں، کسی ایک جگہ کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے کہو نواز شریف جو ہے وہ محب الوطن نہیں ہے، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ حکمرانوں کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، نواز شریف کو چوتھی بار بھی وزیر اعظم بنا کر دم لیں گے۔ اور وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو نواز شریف اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر کا علم نہیں تھا۔ جب انہیں ایف آئی آر کا بتایا گیا تو انہوں نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ٹویٹ پیغام میں فواد چودھری نے لکھا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے کارروائی ڈالنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ بغاوت کے مقدمے بنانا ہماری پالیسی نہیں ہے، یہ نواز شریف کے دور کی باتیں ہیں۔ سیاست کی شطرنج برا بھی ہماری چال باقی ہے۔ نون لیگ پیادے بچائے، شاہ اور وزیر کا کھیل ابھی دور ہے۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، جلدی کیا ہے؟ خبروں میں آگے دیکھیے ترجمان لاجواب۔ بغاوت کا پرچہ کٹنے کے بعد شاہد خاقان عباسی کی زبان پھسلنے لگی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر ملک میں تفریق ڈالنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی۔
क्या हुआ? अगर मुल्क में तफरीक डालना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। अगर इस मुल्क के खिलाफ साजिश करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अगर इस मुल्क के खिलाफ साजिश करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। क्या था? अगर इस मुल्क के खिलाफ साजिश करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं चल रही? आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान बना दिया गया। मोहम्मद जुबैर का कहना है पार्टी क़यादत का शुक्रिया, लेकिन दोनों की तर्जुमानी कोई आसान काम नहीं। मेरे लिए तो बायसे मसरत है और ज़बरदस्त खबर है कि मुझे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। वो जिन्होंने आर्मी चीफ से 2 बार मुलाकात की, नवाज शरीफ और मरियम सफदर को पैगाम पहुंचाया। इसने खुद टाइम लिया, एक हफ्ते में 2 दफा DGISI की मौजूदगी में मिलता है और ये आपका केस लड़ रहा था। आज उसी मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ के तर्जुमान होने का बाकायदा ऐलान कर दिया। मरियम नवाज साहिबा को और मियां नवाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट करना एज अ स्पोर्ट्स पर्सन तो एजाज़ की बात है। तो शुक्रिया मियां नवाज शरीफ का और मरियम नवाज साहिबा का। मोहम्मद जुबैर अब क्या करने वाले हैं, उन्होंने इसका इशारा भी दे दिया। दोनों की तर्जमानी कोई आसान काम तो नहीं है, क्योंकि तमाम सियासत जो है इनके इर्द गिर्द PDM के प्लेटफॉर्म से एक जद्दोजहद आगाज हो चुकी है। चंद हफ्तों की बात नहीं है, महीनों की बात है, जब तक ये हुकूमत नहीं गिर जाती। मोहम्मद जुबैर जब कुछ न थे तो बहुत कुछ कर गए। उनका मियां नवाज शरीफ का तर्जुमान बनना अपने सीनियर्स के साथ साथ पार्टी के बयानिए पर भी एक सवालिया निशान है। क्या मुख्तदर हल्कों से करीबी ताल्लुकात रखने पर मोहम्मद जुबैर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान बने हैं? सख्त बयानिए के साथ ऐसी तकरूरी ने सबको हैरान कर दिया है। तकरूरी की वजूहात क्या है, अंदर की बात जान लेते हैं लाहौर से नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। बुजदार से मुलाकातों पर 5 लीगी MPA पार्टी से फारिग। अस्करी क़यादत से मुलाकात पर मोहम्मद जुबैर को नवाज दिया गया। PDM और नून लीग के तर्जुमान की मौजूदगी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अलहदा तर्जुमान की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या ये किसी नई हिकमत अमली का हिस्सा है? मामला वाज़ेह होने लगा। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद जुबैर की इस तकर्री के पीछे मुख्तदर हलकों से दोबारा बातचीत के दरवाजे खोलना है। चंद रोज कबल भी मोहम्मद जुबैर ही ने आर्मी चीफ और DGISI से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुतालिक 2 मुलाकातें की थीं। दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर कहते हैं नई तकर्री का मकसद क़यादत का मौसर तरीके से दिफा यकीनी बनाना है। हालात जितनी तेजी से बदल रहे हैं और जितनी सियासत होने जा रही है, तो पार्टी ने जाहिर सी बात है ये सोचा कि हमें अपना जो तर्जुमान जितने भी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और अच्छे और भरपूर अंदाज में हम रिस्पांस दे सकें। और सिर्फ रिस्पांस नहीं देना, हमने इनिशिएट भी कर लिया। हम एक ऐसी स्ट्रगल में जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कम हुई है इस किस्म की स्ट्रगल। ज़राए का कहना है नून लीग के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सख्त बयानिए के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, जबकि PDM की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी भी मियां साहब के सख्त मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। इससे पहले जलील शरकपुरी, अशरफ अंसारी, निशाद डाहा, फैसल न्याजी और मौलवी गयासुद्दीन को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातों पर मुस्लिम लीग नून से फारिग किया जा चुका है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जंग इदारों से है या इमरान खान से? नए नवेले तर्जुमान को आसान सवालों का 2 टोक जवाब देना मुश्किल हो गया। समा के प्रोग्राम 7 से आज की मेज़बान किरण नाज ने एक ही सवाल 2 बार पूछा, लेकिन मोहम्मद जुबैर आएं बाएं शाएं करते रहे। बिलाखिर कह गए कि हदफ इदारे नहीं हैं। ये पूछना चाह रही हूँ बतौर तर्जुमान, सर आप क्या कंफर्म करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज साहिबा की जंग किससे, इमरान खान साहब से या इदारों से? जंग किससे? देखें, बिल्कुल क्लियरली बताया था। हमारी एक तो हमारी जंग को तो आपने पता कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। देखिए बात ये, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, हम आइन के मुकद्दर की बात कर रहे हैं। आइन में ये लिखा हुआ है कि जी मिलिट्री सिविलियन। आपके वर्ड जो नवाज शरीफ साहब ने कहे वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल कर लेती हूँ सर। हदफ कौन है?
ادارے یا عمران خان؟ دیکھیں اس میں چوائس کی بات نہیں ہے، اسٹریٹجی کی بات ہے کہ عمران خان کو ہٹ کریں گے تو ہمارا کیا مقصد حل ہو جائے گا، یا اگر ہم اداروں کے پیچھے جائیں گے تو کیا ہمارا مقصد حل ہو جائے گا؟ آپ اداروں کو ہٹ کریں گے کیا؟ نہیں، اداروں کو ہٹ نہیں کریں گے۔ حکومت مخالف تحریک شروع کرنے سے پہلے اپوزیشن اتحاد تذبذب کا شکار، پہلے جلسے کی تاریخ بدلی، پھر مقام بدل دیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے جلسوں کے نئے شیڈیول کا بھی اعلان کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی کو پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل جبکہ راجہ پرویز اشرف کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔ حکومت مخالف اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو سر منڈانے سے پہلے ہی اولے پڑ گئے۔ پی ڈی ایم پہلے جلسے سے پہلے ہی جلسوں کی تاریخوں پر تذبذب کا شکار۔ 11 اکتوبر کے کوئٹہ جلسے کی تاریخ سانحہ کارساز کی برسی 18 اکتوبر سے بدلی تو پیپلز پارٹی ناراض۔ پہلا جلسہ اب کوئٹہ کی بجائے نون لیگ کی میزبانی میں 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں ہوگا۔ پی ڈی ایم کا دوسرا جلسہ اب کوئٹہ کی بجائے 18 اکتوبر کو کراچی میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی میزبانی کرے گی۔ آج پاکستان کے عوام بے روزگاری، مہنگائی کی شکی میں اس طرح پس رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی آواز پر کان نہ دھرا جائے تو یہ سیاست کی سب سے بڑی بددیانتی ہوگی۔ آج زبان پر پابندی ہے، قلم پر پابندی ہے کہ اس جعلی سلیکٹڈ نااہل حکومت کے خلاف اب پوری قوم کو کھڑی ہونا چاہیے۔ شیڈول کے مطابق پی ڈی ایم 25 اکتوبر کو کوئٹہ، 30 نومبر کو ملتان جبکہ 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ کرے گی۔ شاہد خاقان عباسی کو پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل جبکہ راجہ پرویز اشرف کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا۔ سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ میاں افتخار حسین کو دیا گیا۔ بڑے صاحب کے لیے بڑی مشکلات، تفصیلات کچھ ہی دیر بعد۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی انکوائری کا جائزہ لیا۔ بورڈ نے مالم جبہ کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کی اہم بیٹھک، بڑی سیاسی شخصیات کے خلاف مقدمات میں پیش رفت پر غور۔ نیب اعلامیے کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری، کیپٹن صفدر اور انجینئر امیر مقام کے خلاف تحقیقات کا جائزہ بھی لیا۔ ہدایت کی کہ جن کے خلاف انکوائریاں جاری ہیں ان کا موقف بھی لے کر شفاف انداز میں کارروائی مکمل کی جائے۔ ایگزیکٹو بورڈ نے بینک آف خیبر میں غیر قانونی بھرتیوں کی انویسٹیگیشن کی منظوری بھی دے دی۔ بلین ٹری سونامی کیس میں اب تک ملنے والے شواہد کا جائزہ لیا گیا۔ مالم جبہ کیس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، صرف پاکستان سے ہے۔ احتساب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت اب تک 466 ارب روپے بدعنوان عناصر سے برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرا چکے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ شیخ رشید نے انکشاف کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کو امریکیوں سے خفیہ ملاقات پر فارغ کیا گیا تھا۔ نواز شریف نے بھی کھٹمنڈو میں بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات کی لیکن اس کا کسی ادارے کو نہیں بتایا۔ تو آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی کو کیوں ہٹایا گیا، آج شیخ رشید کی جانب سے یہ بیان بتا دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک لینڈ ضمنی ریفرنس اور ٹھٹا واٹر سپلائی کیس میں آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ جعلی رہنما خواجہ آصف کے بیان پر ناراض نظر آئے۔ بڑے صاحب کے لیے بڑی مشکلات، توشہ خانہ اور منی لانڈرنگ کے بعد پاک لین ضمنی ریفرنس اور ٹھٹا واٹر سپلائی کیس میں بھی آصف زرداری پر فرد جرم عائد۔ سابق صدر نے تمام الزامات سے انکار کر دیا۔ احتساب عدالت نے پاک لین ریفرنس میں نیب کے 3 گواہان 20 اکتوبر کو طلب کر لیے، جبکہ ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں 21 اکتوبر کو شہادتیں ریکارڈ کی جائیں گی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں آصف زرداری نے مقدمات کو سیاسی اور خواجہ آصف کے بیان کو اپوزیشن میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش قرار دیا۔ میرے لیے کیسز میں کوئی فرق نہیں ہے، جب بھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح تو ہوتا ہے۔ خواجہ آصف نے آپ سے متعلق بیان دیا تھا کہ آپ پر اعتبار نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس نے کسی کے ایما پہ دیا ہوگا نا۔
चाहता होगा ऑपरेशन गुज़श्ता समात पर गैर हाजिर रहने वाले मुलजम शेर अली अदालत पहुंचे तो नैब एहलकारों ने गिरफ्तार करके पेश किया। मुलजम ने अदालत से रहम की इस्तदा की, जिस पर जज ने इनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में नैब के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है, नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी भी फराहम नहीं की गई, कमर दर्द का मरीज हूँ। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत अब ठीक है, वहाँ पर उनका खाना पीना क्या क्या सहूलत दी जा रही है? घर से खाना आ रहा है, चले भाई घर से आया हुआ है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, पढ़ते रहते हैं। ये थे डीजी नैब शहजाद सलीम, जिन्होंने 3 रोज पहले दावा किया कि शहबाज शरीफ मुकम्मल आराम से हैं, मगर साबिक वजीर आला ने तो आज सारे दावों की नफी कर दी। नैब का रवैया गैर इंसानी करार दे दिया। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें एहतसाब अदालत पेश किया गया। शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और कहा, मैं कमर की तकलीफ में मुब्तला हूँ, खाना जमीन पर बैठकर नहीं खा सकता, सेहत को नुकसान पहुँचाने के लिए गिरे हुए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नैब के वकील ने कहा कि शिकायत का अजाला कर दिया है, जिस पर शहबाज शरीफ बोले, खुदा की कसम 1 और 2 अक्टूबर को खाना जमीन पर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी तक देने से इनकार कर दिया गया। ये सब इमरान खान और शहजाद अकबर की इमा पर हुआ। फाजिल जज जवादुल हसन ने हिदायत की कि आइंदा ऐसी कोई शिकायत न आए। मनी लॉन्ड्रिंग केस की अगली समाअत 13 अक्टूबर को होगी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समान, लाहौर। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ से दौरान हिरासत मुबैना नामुनासिब सलूक का नोटिस ले लिया। जावेद इकबाल ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हिदायत की कि हर शख्स की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। शहबाज शरीफ की जानिब से शिकायत के अंबार लगाए गए थे, जिसके बाद चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया और मामले की तहकीकात का हुक्म देते हुए इसके साथ साथ ये हिदायत जारी की कि हर शख्स की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। शेख रशीद अहमद ने इंकशाफ किया है कि साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली को अमरीकियों से खुफिया मुलाकात पर फारिग किया गया था। नवाज शरीफ ने भी खटमंडू में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात की, लेकिन उसका किसी इदारे को नहीं बताया। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। कोई खुफिया मुलाकात इख्तिदार भी ले डूबती है। वजीर रेलवे शेख रशीद की शोला बयानी, मुशर्रफ दौर के वजीर आजम ज़फ़रुल्लाह जमाली से मुतालिक फुलझड़ी छोड़ी तो साथ ही नवाज शरीफ के खिलाफ बड़ा सियासी पटाखा भी फोड़ा। जो मुलाकात आपने खटमंडो में नरेंद्र मोदी से की, क्या उसका हाल अहवाल फॉरेन ऑफिस को बताया? किसी पाकिस्तान के जिम्मेदार अदारों को बताया? एक मुलाकात जमाली साहब ने भी अमेरिकन से की थी और फारिग हो गए। ज़फ़रुल्लाह जमाली से मुतालिक शेख साहब के इंकशाफ की बात कुछ बनी नहीं, क्योंकि जमाली साहब के बेटे फरीदुल्लाह ने वालिद की तबीयत नासाज होने के बायस खुद रद्द अमल में शेख रशीद का दावा मुस्तरद कर दिया। बोले 1-to-1 मीटिंग खुफिया नहीं थी, सबको पता था। साथ ही सवाल उठाया, पता नहीं शेख साहब को मौजूदा हालात में वो मुलाकात क्यों याद आ गई। साबिक वजीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का शेख रशीद के इल्ज़ाम पर जवाब प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बताया, अमरीकी दौरे पर शेख रशीद भी हमरा थे। ज़फ़रुल्लाह जमाली के मुताबिक उन्होंने जनरल कॉलिन पॉल से मुलाकात की थी, जिन्होंने मुशर्रफ को पैगाम देने का कहा, लेकिन मेरे पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही कुछ सीनियर लोगों ने सदर मुशर्रफ के कान भर दिए थे। व्हाइट हाउस में भी मुलाकात जरूर हुई थी। ओवरऑल सारे मौजूद थे उसमें, और कॉलिन पावल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज कही थी, कॉलिन पावल ने, कहते यस टेल योर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ कि जो उसने कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट उसने पूरी नहीं की है। तो इस पे जनरल परवेज मुशर्रफ आपसे क्यों खफा हुए? आपको वज़ारत उज़्मा से क्यों हटा दिया उन्होंने? क्योंकि जी वहाँ पर जो कुछ हमारे मिनिस्टर साहिबान थे और कुछ और लोग भी थे, उनको मौका मिल गया। वो शायद मेरे घर पहुंचने से पहले उन्होंने कह दिया कि वो जमाली साहब ने उन्हीं के साथ बात की है और किसी से बात नहीं की। शेख रशीद आपके साथ थे उस दौरे में? जी हाँ, शेख रशीद साहब साथ थे। तो जनरल परवेज मुशर्रफ से उन्होंने बात किया आकर? मुझे पता नहीं जी। लीगी रहनुमा अता तारर और शहबाज गिल में घमसान का रंग।
عطا تارڑ نے شہباز گل کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. شہباز گل بولے جن کے بزرگ بریف کیسوں میں پیسے بانٹتے رہے ان سے کیا مناظرہ ہو سکتا ہے. مزید جانیے اس رپورٹ میں. انتظار کر رہا ہوں شہباز گل، ابھی تک تم نے مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا. اپنے مرضی کے چینل، اپنی مرضی کی جگہ، اپنے مرضی کے ٹائم پہ بلا لو. میں تیار بیٹھا ہوں. یہ جو بھارتی ایجنٹ کے تم نے نعرے لگائے ہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا. لیگی رہنما عطا تارڑ کا شہباز گل کو مناظرے کا چیلنج. معاون خصوصی شہباز گل نے جواب میں ٹویٹر پر بلاول کی تقریر شیئر کر دی. لکھا، مودی سے دوستی پر سوال پوچھنے سے پہلے اپنے اتحادی سے پوچھیں. کل تک جو باتیں وہ کہہ رہے تھے آج سارا پاکستان وہی کچھ کہہ رہا ہے. مودی کے یار کو، مودی کے یار کو. شہباز گل نے مریم صفدر اور مریم اورنگزیب کو کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر مناظرے کا بھی چیلنج دیا. ٹویٹر پر لکھا، جن کے بزرگ بریف کیسوں میں پیسے بانٹتے رہے ان سے کیا مناظرہ ہو سکتا ہے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں چپس بنانے والی کمپنی کے کیشیئر سے 35 لاکھ روپے چھیننے کی واردات. مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. راہگیر جاں بحق ہوا. احمد رحمان خان کی رپورٹ. یہ علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 کا، جہاں کمپنی کے ڈسٹریبیوشن آفس سے نکلنے والے ملازمین کے بیگ میں 35 لاکھ روپے موجود تھے، جسے گلی سے نکل کر روڈ پر کھڑی گاڑی میں دینا تھے. لیکن گھات لگائے 2 موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان پہلے سے ہی انتظار میں تھے. ملزمان نے اسلحے کے زور پر بیگ چھیننے کی کوشش کی، جس پر کمپنی ملازم نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی اور اسی دوران ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس کی زد میں آ کر راہگیر طارق موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. باس پہلے گاڑی پہ جاتے ہیں تو گاڑی بھی آ گئی تھی، پھر یہاں سے لڑکا بائک پہ پہنچانے کے لیے جاتا ہے، تو وہ جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچانے وہ آلریڈی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. تو جس لڑکے کے ہاتھ میں بیگ تھا اس نے اس سے لیا. ہمارے باس نے اس کو گاڑی سے ہٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے پھر گولی چلا دی. گولی چلائی تو شکر راہگیر کو لگ گیا بیچارے کو. اہل خانہ کے مطابق طارق گھر سے بل جمع کروانے کے لیے نکلا تھا. کیا معلوم تھا کہ گولیوں کا نشانہ بن جائے گا. یہ آ رہا تھا یعنی کہ بل جمع دے کر کے، تو اس نے بل جمع ہی نہیں دیا. یہاں ہم لوگ جب خبر پتہ چلا کہ کیا نام ہے عباسی میں ہے تو ہم لوگ یہاں آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا نام ہے یہاں پہ ڈیڈ باڈی اس کی پڑی ہوئی. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے واردات مخبری پر کی. انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ رقم کس وقت دفتر سے کار میں منتقل کی جائے گی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سعود بن مرتضی کے ساتھ احمد رحمان خان، سما، کراچی. کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکار اور شہری میں پارکنگ کے تنازع پر جھگڑا ہو گیا. بات اتنی بڑھی کہ ہاتھا پائی تک جا پہنچی. کراچی میں ایک اور ٹریفک پولیس اہلکار کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. سب انسپیکٹر کو سعود آباد میں گھر کے باہر نشانہ بنایا گیا. شاہ نواز علی قادری کی رپورٹ. کراچی میں ایک بار پھر پولیس ملزمان کے نشانے پر. سعود آباد میں ٹریفک پولیس سب انسپیکٹر مختار پر نامعلوم ملزمان نے اس وقت فائرنگ کی جب وہ ڈیوٹی سے واپسی پر اپنے گھر کی دہلیز پر ہی پہنچا تھا. والد کا کہنا ہے کہ ملزمان کو پستول نکالتے دیکھا تو بھاگ کر پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران ملزمان نے فائرنگ کر دی. میں نے پکڑا آگے، میں نے پکڑا، ہمت کری، میرا بیٹا کو گولی اس لیے کر رہا، وہ میں نے آگے پکڑا، پکڑتے ہی انہوں نے فائر کر دیا. ہم لگ گئے اس میں، وہ بھاگ گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان ٹریفک پولیس افسر کی سرکاری 9M پستول بھی ساتھ لے گئے. ملزمان نے ایک ہی فائر کیا لیکن خول نہ مل سکا. ادھر زخمی مختار کو نجی اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے. 18 ستمبر کو کرنگی گودام چرنگی پر بھی پولیس اہلکار کو شہید کر کے ملزمان اسلحہ ساتھ لے گئے تھے. پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. کیمرامین قاسم رئیس کے ساتھ شاہ نواز علی قادری، سما، کراچی. کراچی میں فراڈی دلہا قانون کے شکنجے میں آ گیا. ملزم جعلی شادیاں کر کے رقم لوٹتا اور پھر فرار ہو جاتا. عدالت میں ماجد کی ایک بیوی نے اسے دیکھتے ہی تھپڑ مار دیا. یہی ہے وہ فراڈیا جو نہ جانے اب تک کتنی زندگیاں برباد کر چکا ہے. ماجد اپنا نام بدل بدل کر جعلی شادیاں کرتا تھا. ایک متاثرہ خاتون کی درخواست پر قانون حرکت میں آیا تو پولیس نے اورنگی کے رہائشی کی گردن دبوچ لی. سٹی کورٹ میں فراڈی شوہر کو دیکھتے ہی خاتون کا پارا ہائی ہو گیا. ملزم کے 14 طبق روشن کر دیے. متاثرہ خاتون نے انکشاف کیا کہ ماجد نے ان سے کاروبار کے بہانے 8 لاکھ روپے بھی لیے تھے اور بھی کئی گندے دھندوں میں ملوث ہے. آدھی مجری میں
गाड़ी भी चोरी करता है। कानून के मुताबिक इसको सज़ा दो। इसने जाली डॉक्यूमेंट्स पे इससे निकाह किया है, पैसे लूटे हैं और अभी वाला निकाह भी इसने जो है ना वो मोहम्मद नासिर के नाम से किया है। वकील के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने पर मजीद 2 ख़वातीन ने पुलिस से रुजू किया है। अदालत ने पुलिस को मुल्जिम के खिलाफ चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। नैब ने जाली बिल्स के जरिए 1 अरब से ज़्यादा रकम की अदायगी के इल्ज़ाम में महकमा बल्दियात के 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट देखिए। धरती माँ पर करप्शन की कहानी सुनता जा शर्माता जा। महकमा बल्दियात के 2 अफसरान ने जालसाजी की इंतहा कर दी। जाली बिल्स के जरिए 1 अरब रुपए से जायद की हेरा फेरी के इल्जाम में रहमतुल्लाह शेख और मंजूर अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अफसरान नासिर शाह और सईद गनी के फोकल पर्संस भी रह चुके हैं। अफसरान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस में तहकीकात जारी थी। रहमतुल्लाह शेख पर महकमा बल्दियात में मनपसंद अफसरान की तैनाती का इल्जाम है। एहतसाब अदालत ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गजब करप्शन की एक और अजब कहानी का इंकशाफ सामने आ गया, जहां महकमा सेहत सिंध के कोरोना फंड में चूना लगाया गया। नैब कराची ने छानबीन शुरू कर दी। वजीर सेहत अजरा पेचे हो और एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। सिंध के 1 दर्जन से जायद कमिश्नर से भी तफ्तीश होगी। कोरोना इमरजेंसी फंड्स की आमदन और अखराजात से मुतालिक सूबाई सेक्रेटरी खजाना से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। राशन फंड मुख्तस करने की भी तफसीलात मांग ली गई। और सिंध में जानवरों के लिए मच्छरदानियों की खरीदारी समा पर खबर नशर होने के बाद महकमा लाइव स्टॉक ने हिकमत अमली तब्दील कर दी। 22.5 करोड़ रुपए की खरीदारी में शफाफियत के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में 6 सरकारी अफसरान जबकि 2 का ताल्लुक निजी शोबे से है। समा पर खबर नशर होने के बाद नैब ने भी नोटिस लेते हुए जानवरों के लिए मच्छरदानियाँ, चारे और दीगर अशिया की खरीदारी का बारीक बीनी से जायजा लेने का फैसला किया, जबकि लाइव स्टॉक की खरीदारी का मार्केट नर्ख से मवाजना भी करवाया जाएगा। सांगड़ की तहसील खिपरो के अतराफ की सड़कें खैमा बस्ती में तब्दील हो गई हैं। बारिशों और सैलाब मुतासरीन की हालत जार बता रहे हैं संजय साधवानी। अंदरूनी सिंध बारिशें तो थम गईं, लेकिन खिपरो और गिरदो नवाख के मुतासरीन के मसाइल हल न हुए, जिनके घर और कारोबार सब तबाह हो गया। वो खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। बच्चों और माल मवेशी समेत सड़कों पर आ गए। गांव गुलाम नबी शाह तक जाने वाली सड़क दूर दूर तक खैमा बस्ती का मंजर पेश करने लगी। मुतासरीन कहते हैं हफ्तों गुजरने के बावजूद दाद रसी न हो सकी। 1.5 महीना हुआ है हम यहाँ बैठे हैं, कोई इमदाद वाला नहीं आया, कोई हमारी खबर चार पूछताछ कोई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, हम इधर बैठे नहीं, हमारे को इमदादी मिली है नहीं मच्छरदानी मिली है हमारे को, हमारे सारे घर डूब गए हैं। ठीक है, सूबाई हुकूमत जानवरों के लिए मच्छरदानी देने के दावे तो करती रही, लेकिन इंसानों को दाना पानी तक न दे सकी। घर डूबे पड़े, घर बनवाने की भी ज़रूरत है। कुछ भी अभी तक रिलीफ कोई नहीं मिला हमारे को, सिर्फ ये टेंट मिले। आरजी खैमा बस्ती में मुकीम मुतासरीन ने सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया है। संजय साधवानी, समा, खिपरो, सांगड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के बंडल आइलैंड को मकबूजा कश्मीर से तशबीह दे दी। ट्वीट में सदारती ऑर्डिनेंस की भरपूर मुखालिफत का ऐलान। अली जैदी ने बिलावल के ट्वीट को बेहुदा करार दे दिया। वफाक का सिंध के जजीरे बंडल आइलैंड को आबाद करने का मंसूबा। मंसूबे की चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी। बिलावल ने बंडल आइलैंड को मकबूजा कश्मीर से मिला दिया। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जजायर के इल्हाक को मोदी के मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदामात से तशबीह दे दी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट पैगाम में लिखा, वफाकी हुकूमत के इकदामात की असम्बलियों और सेनेट में भरपूर मुखालफत की जाएगी। बिलावल को हुकूमत का सख्त जवाब। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं मंसूबे की मुखालफत वही करेगा जो कराची की तरक्की नहीं चाहता। मेरे ख्याल में किसी से उनकी लड़ाई वड़ाई हुई होगी तो उन्होंने गुस्सा ट्विटर पे निकाल दिया। इस किस्म की बेहुदा ट्वीट का तो ये इसी तरह का सादा सा जवाब है। बिलावल साहब को ये पता होना चाहिए कि हिज ओन गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज ऑलरेडी एनओसी इशू की भी है इसके ऊपर। अली जैदी का कहना था सारे आइलैंड पोर्ट कासिम अथॉरिटी के पास हैं, मंसूबे को तकमील तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। हफ्ते के पहले रोज़ ही तकरीबन 1000 पॉइंट्स गिर गए। शेयर्स की कीमत कम हो जाने से सरमायाकारों को 200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक
सितंबर में महंगाई की शरह बढ़ने और सियासी सूरत-ए-हाल पर नए सरमायाकार शेयर्स फरोख्त कर रहे हैं। और अब जुबानी कलामी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के हवाले से सेल्स टैक्स एक्ट में नई शिक लगा दी गई है। लेन देन अब बैंक अकाउंट के जरिए होगी। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। नया कारोबार होगा, ना ही पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त। FBI ने इस्तेमाल शुदा और तैयार गाड़ियों की दोबारा फरोख्त की हौसला अफजाई के लिए सेल टैक्स एक्ट में नई शिक लगा दी। इजाफी 17% एडिशनल टैक्स के मामले पर कराची टैक्स बार के सदर जिशान मर्चेंट का कहना था कि इसका मकसद लेन देन अब नकद रकम पर नहीं बल्कि बैंक अकाउंट के जरिए हो। शोरूम वाले ने सपोज कीजिए वो गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, अगर वो गाड़ी बेची है 11 लाख रुपए की किसी को भी, एक आम आदमी को, जनरल पब्लिक का उसमें जिक्र किया है, तो जो 11 लाख माइनस 10 लाख 1 लाख रुपया जो है उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। कार डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन कामरान खान के नजदीक FBR के फैसले पर अमल दरामद बहुत मुश्किल है। ड्यूटी भरी हुई है, आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड कराएंगे वो भी ऑन रिकॉर्ड है, तो छुप तो सकती नहीं है। अच्छा, अब बात ये कि एक गाड़ी अगर दिन में 2 दफ़ा बिकेगी या 2 दफ़ा टैक्स देना पड़ेगा, फिजिकली तो अप्लीकेबल नहीं लग रही है हमें। टैक्स माहिरीन का कहना है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त को रजिस्टर्ड करने से इस कारोबार में 2 नंबर पैसा लगाना नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अशरफ खान, समा, कराची। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।